ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਸ਼ਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਾਪ ਤੋਲ ਚ ਆਉਂਦਾ। मैं इस बारे लिख भी चुका होया और जिन्नी 1990 च मैं इस बारे काफ़ी खोज की थी और शुरू तो 87-88 तो शुरू हो गई सी जो मैं शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की थी, क्योंकि अखर बाणी च पढ़ देता सा, लेकिन जो विद्या शुरू हुई भाई अवतार सिंह भाई गुरचरण सिंह होना दे दोनों दे अपने जिहड़े इस विषय बारे मतभेद सन वो मेरे सामने सन। भाई गुरचरण सिंह मेरे जिहड़े वड्डे दादा भाई ने, परमात्मा की कृपा नाल 100वां साल उन्हां दा चल रहा है, उन्हां दा ये मानना है कि ताल अर्थ है घर दा। भाई अवतार सिंह हुणी उन्हां दे छोटे वीर जिहड़े 2006 विच उन्होंने देह दा ओला कीता, विद्वानां चों विद्वान सन। उन्हां दा ख्याल सी कि नहीं, ताल नाल इसदा संबंध नहीं हो सकता। सो ये जद ही मेरी बाकायदा शिक्षा शुरू हुई है 1987 विच, ये मेरे सामने सन। पर पहला असीं सुनते सी, फिर जिग्यासा वधी और खोज शुरू हुई। सो अनेक बुजुर्गों को मैं मिलिया, मेरे आप दे ताया जी सरदार हरभजन सिंह, उन्हां दा ख्याल सी कि योग दे नाल इसदा संबंध है। मैं इंटरव्यू भी किया, मेरे को रिकॉर्डिंग भी है मेरे आर्काइव्स विच पई हुई, पर वो भी कोई तसल्लीजनक बात नहीं सी। पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नज़रिया है वो डॉक्यूमेंट भी होया होया, और ये भी दसदा है कि गुरसिख किते भी बैठे ने इस विषय बारे चिंता भी करते हैं, चिंतन करते हैं, सोच फिक्र करते हैं, और खोज करने का यतन हुंदा रहा है और हो भी रहा है। कुछ विद्वानों का ख्याल सी कि एक घर 3 मात्रे का हुंदा है, यानी कि घर पहला होया 3 मात्रे, घर दूजा होया 6 मात्रे, घर तीजा होया 9 मात्रे। एक ये भी मत मिलिया। कई मत ने एक जड़ा काफ़ी जिन्हों कहते हैं कि चर्चा विच आया या विद्वाना ने उस ते अगे काम भी किया, वो ये सीगा कि जिन्नियां तालियां हुंदियां ने एक ताल दे विच, उस ताली का जड़ा खंड है उसनू एक घर कहा, यानी कि 3 ताल नू घर तीजा कहा, क्योंकि उहदे च धा दिन दिन धा दिन दिन दा 3 ता तक दिन दिन दा आ, यानी कि 3 तालियां नाल बजिया। सो कह घर 3 तीजा जड़ा है वो 3 घर होए। पर ओदी असी टिप्पणी की कि गल ना बनी, क्योंकि पुराने वेले ढाइया या गीत ताल सी, धिन न धिन तक धिन न धी तक धिन न धी तक धी, या 3 न धागे तक 3 न धागे तक 3। गीत ताल दे भी 3 तालियां ने। झप ताला या सादरा धाग गी गन ता त्रगड़ थिट धान धी ना धिन धिन ना 3 ना धिन धिन ना भी 3 तालियां ने। घर चौथा कहते जी 4 ताल है लिहाजा, क्योंकि 4 तालियां ने।
धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टिकता कहती गिन 4 तालियां हुई। पर जो शिखर ताल देखिए धा तिट किट धूम तिट किट ताके ताकिट आ 17 मात्रे दी भी 4 तालियां ने। सो लिहाजा ये जिहड़े एक कोशिशां ने, पर कोशिशां बहुत वड्डी सिक्ख्या दा अंजाम नहीं हैं और चिंतन बहुत ज़्यादा नहीं होया कुछ होया नहीं तो वो आप ही अपने आप ही जिहड़ी थ्योरी कट जाए तो वो क्यों विद्वान पेश करेगा, ये अपने आप ही अंदाजा है। एक होर विद्वान ने कहा कि घर का जिहड़ा संवाद है वो रागां दे प्रकार ने, वो भी विफल हुंदी है एक कोशिश, क्योंकि गौड़ी राग का उन्होंने उदाहरण लिया कि गौड़ी भाव 11 गौड़ियां ने, लिहाजा 11 घर ने। एक राग है जिहदे विच घर का जिक्र नहीं है पर रागां दे प्रकार ने। हुण समस्या आ आउंदी है कि गौड़ी ग्वारेरी पहला ही शब्द है, सो घर पहला की गौड़ी ग्वारेरी होएगा कि गौड़ी होएगा। दूजी बात कि राग आसा और राग आसावरी, राग आसा विच 16 घर अंकित ने, पहले तो 15 तक और 17वां घर 16वां घर नहीं है, लेकिन आसावरी उसे राग विच एक उदा रूप दे तौर पे एक राग दे विचे उदा हिस्सा है। राग नट नारायण 31 रागां चो है। राग नट नारायण छाया लग राग है, जिवें राग गौड़ी माला या गौड़ी चैती या गौड़ी ग्वारेरी या गौड़ी पूर्वी या गौड़ी पूर्वी दीप, यानी कि कुछ रागां दा मिश्रण जड़ा होवे। राग नट और नारायण दा मिश्रण बन के राग नट नारायण बनया। 31 रागां जो मुख राग नट नारायण है, राग नट उहदे प्रकार वजों आया, यानी कि चैप्टर नट नारायण दा है विच राग नट भी दिता होया जड़ा शुद्ध रूप राग है। सो उदों तुसीं की घर कहोगे, किहड़ा घर कहोगे, यानी कि शुद्ध रूप राग घर दूजा होएगा या तीजा होएगा या उहदे विच घर होर किहड़े दिते ने। सो लिहाजा ये जिहड़ी थ्योरी सी ये भी विफल हुंदी है। मेरा जिहड़ा अपना ख्याल सी, क्योंकि मैं सिखियार्थी हाँ, खोजी हाँ, जिन्ने विद्वानां कोल मैनू सबब मिलिया, शायद मेरे किसी समकाली नूं उन्ना सुभाग ना मिलिया होवे और ये सवाल हर एक नाल कीते ने। कोई तसल्लीजनक कोई जवाब या इहदा अर्थ सानू नहीं मिल सकिया। भाई कान से नाभा होनी जिक्र करते ने, फुट नोट ते दिंदे ने, आप दी गल कह के कि कोई जने स्वर नाल कहंदे ने, कोई ताल नाल कहंदे ने, लेकिन थले कहंदे ने कि अफसोस के ये विद्वान इसका अर्थ शायद भुला बैठे ने, यानी कि उस वेले उन्हां दी भी तसल्ली नहीं हुई सी। और इस काल विच जिन्नियां खोजां मैं खोजदा सदका जिन्ना मैनू ओहदियां थ्योरियां मिलियां ने, सुनन नू, देखण नू, समझण नू, उन्हां किसे नाल मेरी आप दी तसल्ली नहीं हुंदी। एक मैं होर जिहड़ी अगे शायद ये गल ना कीती होवे कि ये कह देना कि जिवें राग दा संकेत दिता है ते ताल दा भी देना ही होया। ताल दरअसल एक मात्रा ही हुंदी है। पुराने वेले अजकल ताल लिखते ने 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ते लिखते ने। पुराने वेले गोला पाउंदे सी। अच्छा जी, हाँ जी, गोला एक बिंद है, हाँ जी, उसकी वंड करते, खंड करते सी कि किन्ने, यानी कि घड़ी वांगू बनाउंदे सी, ओहदे किन्ने तुसीं खंड करते हो। सो दरअसल है एक घेरा ही। हुण यही घेरा है एक 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 घेरा बनया। हुण इहदे विच 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ਇਹਦਾ ਖੰਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। एक ये गल, दूजी गल काबिले गौर है, चिंतन दा विशा है कि जे राग श्री महला पहला घर तीजा, सो जे राग है तो शायद जे ताल ही हुंदा ते राग श्री घर तीजा या ताल चपताल महला तीजा या महला पहला महला चौथा। सो राग पहला नाम ते फिर ताल बाद च क्यों है? सो ये कोई मतलब तर्क नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ हैं ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਔਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹ 4 ਤਾਲਾ ਹੈ, 12 ਮਾਤਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ 15ਵਾਂ ਹੈ, ਘਰ 12ਵਾਂ ਹੈ, 13ਵਾਂ ਹੈ, 11ਵਾਂ ਹੈ, 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲ ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਤਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਝੱਖੜਾਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੇਗ ਲਿਆਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਾਰਿਸ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਢੋਲਕ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਝੂਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਢੋਲਕ ਦੇ ਵੱਜਦਿਆਂ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧੁਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਠਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਰੁਕ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਥਮ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ
ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਧੁਨ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 1987 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਦਿੰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਕਟਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਤੀਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਘਾਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੇ ਤਬਲਾ, ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੀਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2 ਵੋਲਿਊਮਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੀਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ 1978 ਵਿੱਚ ਤੇ 77-78 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਖੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਗ ਇਹ ਤੇ ਦੂਆ ਗੜਾ ਤੇ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਤਬਲਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਚੱਬਿਆ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੱਟ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਅਸਥਾਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਊਥ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਸੁਣਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਅੰਤਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਓ, ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਬੇਅੰਤ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲ। ਹਰ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਓ, ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਬੇਅੰਤ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲ। हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो, हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देख भई निहाल 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 जी मेरे मन सेव सफल हर घाल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੈ ਇਉਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਾ ਕਢਾਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਕੁਝ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 1985 ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੈਦਪੁਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਫਰੋਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, तेरे घर बैसो। ये हुण राग पैरों मंगदा करके गांदे ने, लोकां नूं ये नहीं पता कि इहदा आओ ते जाओ किदां हुंदा सी। उहनूं पैरों बना के गाउण लग पए ने। खैर वो गल अलग है, लेकिन ये सब तो पहली रीत जे मैनू अपने मैनू जीवन च कराई गई तो ये सी। पर तालीम के तौर पर उदों मैनू नहीं, मैनू कोई फ्लाइंग दे विच मैं रुझिया हुंदा सी ते उदों सिक्खी सिखाई चले गई। लेकिन फिर बाद याद आया कि मेरा दादा 1987 दे विच देह दा उल्ला करन तो पहला 86 दे विच 1985 विच मैनू एक रीत सिखा गया सी। सो इउं मेरी शुरुआत हुई। ते बाद फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ फैसला किया कि फ्लाइंग नहीं करनी, गुरु घर ਦੀਆਂ परंपरावां ਨੂੰ बटोरना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਰੰਗੜ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਰਾਗਾਤਮਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਰਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਫਹੀਮੁਦੀਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਖਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਆਲਾਪ ਦਾ, ਰਾਗ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ, ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲੈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੰਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਗਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਜੇਠੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹਲੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋ ਆਲਾਪ ਵੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਿਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਬਰੀਫ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੋਤਾ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੋਚੋ ਫਿਕਰ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਅਜੋਕਾ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਢੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਵਜਾਣਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ 50-60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਬੈਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15, 20 ਜਥੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ परम पुरख परमेश्वर की तारीफ सिफत सलाह करके उठ के जाते सन और संगत उथे उथे बैठी सुनती हुंदी सी, आनंद लेंदी सी। और विद्वान तो विद्वान वो जगह सी, मैनू याद आ रहे ने भाई मौला बख्श, उन्होंने मौलू खालसा कहते सन, उन्होंने निकने पाया सी मौलू खालसा। बड़ा विद्वान रबाबी सी, फकीर सी, रोज लाहौर तो तुर के दरबार साहब आउंदा सी और वापस जांदा सी। परिक्रमा दे अंदर वड़दियां ही झूमण लग पैंदा सी, झूमदा होया गांदा सी, गांदा होया जांदा सी। की गाउंदा सी? तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, या मुहम्मद, या मुहम्मद, तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, या मुहम्मद, या मुहम्मद। एहो जे आशक सन। और जदों अंदर जाके मत्था टेकना डंडौत करके टेकदे सन, और जड़े भी विद्वान रागी रबाबी गा रहे होंदे सन, उसे वेले रुक के कहंदे सी, मौलू खालसा जी एक हाजरी भरोगे गुरु रामदास दे दर च? ओ ना बस जिवें जुबान रहे ना, इशारे नाल करके आके बदोबदी आके बह के एक शब्द तकरीबन गाउंदे सन कि मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया आत्म प्रकाश, राजा राम मौलिया अनत भाए, जह देखो तह रहे समाए। दुतिया मौले चार वेद, सिमरति मौली स्यों कतेब, शंकर मौलियो जोग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। ए ओ गाउंदे सी। मतलब एहो जी डायनामिक्स तुसी अज कह सकते हो? ये बाबूशाही बनी हुई है, अपने आप को पता नहीं इदा आकड़े हुए समझते ने, अफसर बने बैठे ने। वो तो कीर्तनीय दा रूप इदा सी, गुरखालसा सी। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਜੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਉੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ अपनी किरत कमाई करके ते बड़ी कोठी पास। मैनू दुख है बहुत इंपोर्टेंट तुसी होवा रागी हजूरी रागी पर काम ना करावां। गुरु घर दी विद्या तां सांभी नहीं, तुहाडा फर्ज है, जे तुहाडा काम है, तुहाडा कीता जे है, तुहाडा फर्ज बनदा है कि 15-20 साल आके पहला विद्या सिख दे। किथे ने वो विद्वान कौम दे जिन्हां ने अज तो 70-80 साल उस काल दे जिहड़े विद्वान पुरख सन उन्हां कोलों विद्या लई हुंदी। भाई हरनाम सिंह ठट्टे टिब्बे वाले सुल्तानपुर लोधी च एनोनिमिटी च मरे ने, कोई नहीं जानता सी कि एक विद्वान, इन्ना वड्डा विद्वान पुरख, वो अज वो फल जड़ा है पेड़ों लथा।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖਾਵਜੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਂਜੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਨਾਮੀ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਭੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਈਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੋਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਖਾਵਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਤੰਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਨ ਸੀ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪਰਨਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੰਬੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ कहता कि भी तुम्हें तमीज नहीं कि उस्तादों के पास कैसे आके बैठते, तुम हो कौन? कहता आखे उस्ताद आखे कौन? कहते उन्होंने होर गुस्सा किया कि कौन दा मतलब आ बैठे ने। ते वो कहन लगे कि आखे कादे उस्ताद ने? कहन लगे पखावज दे। कहते अच्छा, या आप सुना लें या सुन लें या बजा लें या बजवा लें, पता लग जाएगा उस्ताद कौन है। जो उस्ताद होगा आसन पे बैठा रहेगा, जो शागिर्द होगा नीचे बैठ जाएगा। और उथे उन्होंने फिर जेडे उस्ताद सन उन्होंने कहा कि सुनाओ। उन्होंने वो रीत सुनाई, एक परन सुनाई उस्ताद बाबा मैया सिंह होना दे हथों, उस्ताद भाई महताब सिंह होना को आई हुई उन्होंने को। और उन्होंने जदों सुनाई तो वो उस्ताद कहने लगे क्या है चीज? कहने लगे सत लय दी परन है, उस्तादां दी किरपा है, मैं 100 हुण बना दिया। उन्होंने गलवकड़ी च लै लिया दोहे, लिहाजा आसन ते बैठे रहे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ 1917 80 ਤੱਕ 90 ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਰੰਗੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਉਹ ਕੌਮ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਾਹਨ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਯੂਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰੰਗੀਨ ਦਹਾਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਹਾਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰਮੇਹਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੀਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਾਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਾਫੀ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਚਾਹ ਕੇ, ਉਮੰਗ ਚਾਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10,000 ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲੱਭੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਭੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਭਾਵ ਸਮਝਦਾ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਮਰੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਧਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਵਈਏ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਚਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਗਾਵਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਏਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਵੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਰਸ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ਲ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਲੇ ਬਣੋ, ਲੈ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਬੇਤਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੁਰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਦ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸੁੱਚਤਾ ਫੈਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਇਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਵੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਲਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਾਨੁਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਪਾ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੌਜ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾ ਵੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਸਤ ਦਾ ਉਧਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਮਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੌਜ ਪਾਓਗੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਤਪ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਉਂ ਕੋਈ ਹਾਥ ਨਹੀਂ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅਥਾਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਭਰ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤੀ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਟ ਛਿੜਦੀ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਫਤਿਹ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।